Well, so as we were discussing in the previous, that is regarding the disease resistance, right? So the plants which are mainly showing the resistance to a pathogen means they are avoiding or preventing a pathogen to cause a harmful effect or a disease by their genetical composition, because the resistance is mainly dependent on host genetical constitution. ಆ ಹೋಸ್ಟಿನ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್, ತಮ್ಮ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಂಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ the diseases which are caused by bacteria, virus and the fungi also. So late blight of potato, that is caused by, that is by fungi called Phytophthora infestans. Sugar red rot, sugarcane red rot, that is caused by Ascomycetes, that is the fungi. And brown rust of wheat, that is caused by the Fuchsinia of Bacillomycetes. These three are the fungal diseases. The same way, the usual bacterial disease is nothing but the rot, that is a block rot of crucifers, bacterial blood rot disease, that is on the Brassicaceae member, nothing but cruciferous organisms, that is radish or a rapeseed or a mustard, like that. And the same way, viral disease like tobacco mosaic virus, and then chili mosaic virus. So these are what we have seen, even yellow mosaic virus also. So for that, we have raised the varieties which are showing the disease resistance, which are like the, for example, wheat, which is showing the leaf and stripe rust and hill bunt disease, which is having a variety which gives the resistance against this disease is Imgiri, right? The same way, another one, Brassicaceae, right? So which gives resistance against what? White rust, that is having the Pusa swarnim, and that bracket currant rye. Then another one, that is cauliflower. So cauliflower shows the resistance to bacterial blight and leaf curl anta maatadidvi, right? So it shows the resistance by a variety called Pusa shubra and snowball K1. Pusa snowball K1. So next, the cowpea, which is Pusa komal, is the variety which shows the bacterial blight. And then the last one, chili, that is Pusa sadabahar, and it gives resistance to tobacco mosaic virus, chili mosaic virus, and leaf curl. And the same way, there are some organisms which have been an example for a best study for mutational breeding, right? So from that we have to discuss now, right? So in mutational breeding, in previous we have introduced that the powdery mildew or the mung bean, which is showing the yellow mosaic virus disease, so they have been read by mutational breeding. We know that. What do you mean by mutation? The sudden or abrupt changes in a genetic composition of an organism is a mutation. Sudden and abrupt changes, right? So that sudden abrupt changes in a genome of an organism leads to the mutation. That may be point mutation or maybe whatever, frame shift mutations, right? So here are just a base can be makes a variation. The replacement or deletion or an addition or complete whole frame is deleted, whatever, we can change the whole genetic composition which are not at all of parental character. How? By inducing mutations. So those which causes mutation, they are called mutagens. So those which induces the mutation is called mutagens. These mutagens are of two types, especially based on the physical nature and chemical nature. That is what the physical mutagens, another one is chemical mutagens. So the physical mutagens are
right? Alpha rays, beta rays, gamma rays are X-rays or UV rays, infrared rays, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? They are the physical mutagens which induces the mutations. Likewise, the chemicals which causes the induction of the mutation, that is by best studied what, that is a colchicine. For what we are studying colchicine? It induces what? Polyploidy ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. That means by arresting the cytokinesis, cell division ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Arrest ಮಾಡುತ್ತೆ. It stops the cell division. Hence, here we can see the more number of nucleus presence. The colchicine is inducing mutation ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಜೈಡ್, ethyl methyl sulfonates or methyl sulfonate. Okay, so that sulfonates of ethyl or methyl, they are causes mutation. So these are the mutagens based on the nature, that is physical natures and the chemical nature based ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. There are plenty. I just noticed some ಅಷ್ಟೇನೆ. So what they makes ಅಂದ್ರೆ these mutagens in an host body where we are expecting a desired character, in that parent they will alter the genetic composition by purposefully we are making that one. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನಾವೆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ದೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮುಟೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೈ altering the genetic composition through the mutation is called mutational breeding. Mutational breeding ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆರೈಟಿನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀನನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಫ್. ನಾವೇನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಬೈ ದ ಮುಟೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಮೂಂಗ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ powdery mildew. Powdery mildew it is caused by Erysipeae, that is one of the fungi. So Erysipeae members which causes powdery mildew and yellow mosaic virus, that is an viral disease, they are found on the mung bean. They have got a resistance variety by mutational breeding. The same way there is another one which has raised the bindi or okra, right? Their scientific name is a family called Malvaceae. It belongs to the family Malvaceae. So this Abelmoschus esculentus, under lady's finger, bindi, bendakai. Okay, this variety as doesn't have a disease resistance variety, but it is having a better yielding one. It is having a good yield, but it is not having a disease resistance to what? This yellow mosaic virus. So this is not having a resistance to yellow mosaic virus. Hence this is crossed with an ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಗೆ ಜೀನ್. ಆ ಜೀನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ Abelmoschus monihot. So this is the plant from which the disease resistant gene for yellow mosaic virus has been identified.
Hence, Abelmostus monihot is an wild variety. This wild variety shows what? Disease resistance to yellow mosaic virus. That gene is isolated, that has been identified first, and that same gene sequence has been made induced by through the mutation. ಅದೇ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ ಅಬೆಲ್ಮೊಸ್ಟಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಬೆಲ್ಮೊಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೆಲ್ಮೊಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಯಾವುದು? ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೇನು ಈಲ್ಡಿಗಿದೆ ಅವುಗಳು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ good yield, the Abelmoscus esculentus is cultivated. This is how the mutational breeding is helpful in plant breeding techniques. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ವೆರೈಟೀಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗರೆ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆಸ್ಟ್? ಎನಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ either ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it belongs to the arthropoda itself, that is insectane class, right? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಲೆಪ್ಟೆರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದರ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್, ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ ಬೋರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಫೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಲೀಫನ್ನು ಏರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ, ನೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫಿಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಜೆಸಿಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸಾವನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ A4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಯಾವುದಾಗಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಬಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮುಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಪರ್ಬಣಿ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಿಂಡಿ ಓಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಿಂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಹೋಲ್ 0 ಇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸಿನ ಈಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇಯರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 0 ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ GDP ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಿನ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ
ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಿ ವಿಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದಿರಿ, ರೈಟ್? ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ 1990ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯೋವಾರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯೋವಾರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರ GDPಯನ್ನು, ಅವರ ಇನ್ಕಮನ್ನು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇನಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಮೇನಾಗಿ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಸಡನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಇಡನ್ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕನೋ ಸಮ್ವಾಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ GDP ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಯೋವಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇಡ. ಇದೇ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್, ಈಗ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಆದರೆ ಆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ GDP ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ನೇಷನ್. ಆ ನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಮೇನಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಸನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಯೋವಾರ್ಗೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಯೋವಾರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೆಸ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಸ್ಟ್ಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೇಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ, ವೀಟ್ ಎರಡು ಥರ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾಟನ್, ಮೇಯ್ಸ್. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗರೆ, ಮೇಯ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಮತ್ತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು. ಸೊ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡಿನ ಕಂಟೆಂಟು. ಸೊ ಯಾವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ವೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಬೋರರ್ಗೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಟರ್. ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಲೀವ್ಸ್. ನೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮೂತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಲೀಫ್ ಬೋರರ್ಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೇರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಟ್? ವೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಏರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗೆ. ಏರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಬೋರರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದೇನಿದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಇದೇನಿದು ನೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್.
ಏರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತಿ ಲೀವ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗ್ಲಾಬ್ರಸ್ ಆರ್ ಶೈನಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಗ್ಲಾಬ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಶೈನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಲೀವ್ಸು ಇರಬೇಕು, ಅದಿದ್ದರೆ ಬಾಲ್ವರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ರೇಷನ್ಸ್ನ ಕಾಟನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲೀಫ್ ಬೋರರ್ಗೆ ರೇಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗೆ ರೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಹಾಲೋ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗೆ ರೇಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಟ್, ಕಾಟನ್, ಮೇಝಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸನ್ನು ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 9.2 ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಸಿಕಾ. ರೈಟ್. ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ Brassica. They have rapeseed, mustard. So here the variety is resistant variety ಯಾವ್ದಾಗರೆ Pusa Gaurav. Which shows the resistance to aphids. ಬಟ್ ಈಗ ಲೀಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಸಾ ಸೆಮ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂಸಾ ಸೆಮ್ 3. ಓಕೆ. ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತವೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಮನ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸಿಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್. ಮೇಲಿಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಾಸಿಡ್ಸ್, ಎಫಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್. ಎಫಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಜಾಸಿಡ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಬಿಂಡಿ, ಗುಂಡೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಸಾ. 3-4 ಇದಾವ ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇವಿರವ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂಸಾ ಸಾವನಿ, ದೆನ್ ಪ್ಯೂಸಾ ಸೆಮ್, ಪ್ಯೂಸಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ resistant variety for fruit borer in the okra is Pusa A4 and Pusa savani. Pusa Gaurav is a resistant variety for Brassicaceae members, for aphids, and for jacid Pusa Sem 2 and Pusa Sem 3. They shows resistance to jacids, aphids and fruit borers. So likewise the resistant varieties are there. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸು, ಆನಂತರ ಮುಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು, ಈಗ ನೋಡಿದಂಥ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಎಂದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮೇನಾಗಿ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಮಿಡಾರ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು? ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಇಡನ್ ಅಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಇಡನ್ ಅಂಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಡನ್ ಅಂಗರ್? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಡನ್ ಅಂಗರ್. ನಾನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ತಿಂದೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್,
the quality content of these vitamins and the quality content of the micronutrients ಇವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 840 million people are not having the sufficient food. One another way they are facing a hungriness or a malnutrition, or they are not able to get the quality food which is having proteins, oil, essential oils and the vitamins and essential micronutrients. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದಟ್ they should have what? Vitamins, mineral nutrients, means that mineral nutrients should be micronutrient, and that micronutrients are very essential ಆಗಿರಬೇಕು. If they are not sufficient to get that, means either in the vegetable form or in the fruit form, right, or in any of the diet forms they are not getting. Even in the milk kuda they can get the protein content, but here they are not getting that one. So that's what the hidden hunger. In out of 840 people, there are 30 billion people which are facing the hidden hunger. So 840 million ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 30 billion ಪೀಪಲ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಆ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಯ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ? enriching the vitamin content, enriching the protein content and quality, enriching the oil content and quality, and enriching the mineral nutrient, that is the micronutrient content. So ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಓಕೆ, ಕಂಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಆಯಿಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ವಿಟಮಿನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫುಡ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಮೌಂಟೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ವೆಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಇವನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ರೈಟ್? ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರೋರು. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್. ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೂಯಿನ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ವಿಟಮಿನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಯಟಿಯಸ್ ಫುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ಕೊರೋದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆದರೆ ಮೇನಾಗಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್?
ಸೊ ಆದರೆ ಫುಡ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬಯೋ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಬಯೋ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ 840 million people are not having the sufficient food. That sufficient food may be lacking in the vitamin, or that sufficient food may be lacking in the carbohydrate or protein or whatever the essential content which is required for our body to perform a normal functions. But out of that whole population, the 30 billion people are suffering from hidden hunger. What it is conveying that they have food, but that food is lacking in nutrient, that is food is lacking in a vitamin, that food is lacking in a protein quality, that food is lacking in a mineral micronutrients. That makes them to be suffer from a diseases, that makes the health risk, that reduces the lifespan. That is how it is inducing the negative effect on human life. That's why we need the enhancement in the nutrient content and quality with the protein, oil, with vitamins. That type of growth is called biofortification. We are having a biofortified rice, biofortified wheat, biofortified batuva, spinach, like that. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಲೈಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ tryptophan. Okay, so but earlier they are deficient in these lysine rich amino acids and tryptophan rich amino acids. ಈ ಲೈಸಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ರಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆಕ್ಟೋಸೋಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಸಿನ್ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ರಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಮೇಯ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈ biofortification they have doubled the lysine rich proteins. Like the varieties called ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ ನೀವು, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಮಾ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಲೈಸಿನ್ ರಿಚ್ varieties of maize have been developed by biofortification, identifying the nutrient rich content. ಯಾವ ಜೀನು ಲೈಸಿನ್ ರಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಾನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ವೀಟ್, ಓಕೆ, ವೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ 66. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೆರೈಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು, ಆದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೀಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿಲಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ 66 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಇದೊಂದನೇ ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಸೌರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೆರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ವೀಟಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ 66 ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಟ್ಲಾಸ್ 66 ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? One is showing a genetic variabilities, act as a germplasm to develop a new varieties of wheat. ಅದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೈಸಲ್ಲೂ ನೋಡೋಣ. ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐರನ್ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈಸ್. ಈ ಐರನ್ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈಸ್, ಆ ವೆರೈಟಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ 5 times ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. 5 times ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ಗಿಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 5 times. ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 times ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಮೇಯ್ಸ್, ವೀಟ್, ರೈಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ರಿಚ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು? ಲೈಸಿನ್. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೈಸಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಸಿನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲೈಸಿನ್ ರಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲಾಸ್ 66 is a variety developed as a wheat variety, biofortified wheat variety, which is having high protein, which is okay. By biofortified maize, how many times the protein content has been increased or amino acid content has been increased? Twice. By iron fortified rice, 5 times what? Calcium is increased, iron is increased. Okay. So then coming to some biofortified plants like the vitamin A enhanced one, right? So vitamin A enhance ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ದೀಪಿಕಾ? ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಪೈನಾಚ್, ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. BMTC ಅಲ್ಲ, BMTG ಅದು. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ರಗಾಡು ಬರುತ್ತೆ, ಬತುವಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ BG ಬಿಟ್ರಗಾಡದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. BMTC ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಟರ್ ಯಾವುದೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಗಾಡು ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಹೆಲ್ತಿಗಳು, ಶುಗರ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಚ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಣಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹುಡುಗಿರಿ ಕಾಮನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಸ್ಪೈನಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ನ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಥರದ್ದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಒನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3-4 ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದೇನು ಅದನ್ನ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೀನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ
ಲಬ ಲಬ ವೈಕಣ ಬೀನು, ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರೋ ಬೀನು, ಫ್ರೆಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ ಬೀನು ಅಲ್ವಾ. ಲೋ ಬಿ ಪಿ, ಲಬ್ ಲಬ್, ಬ್ರಾಡ್ ಬೀನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್. ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್, ಲಬ್ ಲಬ್ ಬೀನ್ಸ್, ಅವರೆಕಾಳು, ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದೇ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the biofortified varieties of the plants. Some are enriched with the protein. They are lub beans, French beans, broad beans, and garden pea. There are some iron and calcium enriched plants. They are spinach and batua. Okay, so spinach is also having the vitamin A enhancement. Batua, which is having vitamin C enhancement. So for vitamin C, bitter gourd, batua, mustard, tomato. For vitamin A, spinach, carrot, pumpkin. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಷ್ಟು? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಇಡನ್ ಹಂಗರ್. ಸೊ ಏನು 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಡನ್ ಹಂಗರ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಟೊಮೊಟೊ 140 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಈಗ, ರೈಟ್? ಅದೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ದಾರಿಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ನಾವು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನನಿತ್ಯ 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 33 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ನೋಡಿ, 3 ಇದೆಯಾ? ಆಗಲೇ ನಾನು 30 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ರು, ಸಾರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 840 million people, they are lacking the sufficient food, but 3 billion people are suffering from hidden hunger. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 year or 5 year ಹಿಂದೆ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಮೈನ್, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಗ್ರೈನ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಳು ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಮಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವಾಟರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ವಲಿ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಳು ಕಡೆ ಪಲ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೈನ್ ಈಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಫೆಮೈನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೀನ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮೊಸರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಲಿನದಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲೋರಾದಿಲ್ಲದಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ನೋ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಲಿನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನೇ. ಲೈಕ್ ಮಶ್ರೂಮಿಂದ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಯಾನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಪಿರುಲಿನಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಒನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಮೊನೇರಾದಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸೋದಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್?
That is what the single cell proteins are, the protein rich biomasses. This biomass can be produced not only from the single cell organism, they can also be produced from multicellular organism. But what is the need of it? ಸರ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು 1 kg ಮೀಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 kg ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ. ಆದರೆ 1 kg ಮೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 3 to 4 kg ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಆ 3 to 4 kg ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮೀಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಲ್ಡು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏಕ್ರೇಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೀಟ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಯಟನ್ನು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸೀವೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇನೋ ಅಥವಾ ಲೇನೋ ಈ ಥರ ಹುಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಈವನ್ ಸೀವೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೀವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಸೀವೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಯ ಹರಿದುವಂಥ ತುಂಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಾಶ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಾಟ್ರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಗೈ. ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ content, the protein rich biomass. The protein rich biomass which is yielded by these unicellular or multicellular organism is called single cell proteins. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 1 kg ಆಫ್ ಮೀಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತಿ? ನೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನಿಡಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಶ್ರೂಮ್ that has the fungal source that has been developed on a or stress ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ನೋಡಿಲ್ಲ? ಹೋಗಲಿ. ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಣವೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಹುಲ್ಲು ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾ. ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ದಂಟು ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾ. ಆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಟಿಸಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಹೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಂಗೈ ಮೂಲಕನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ, ದ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಹೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಆನ್ ದ ಸೀವೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ
industry washed water, or even on the animal manure, like that ಬಯೋ ಸೌರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೌರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಿಥಾಲೋಫೈಲಸ್, ಸೊ ಮಿಥೆಲೋಫೈಲಸ್ ಮಿಥೆಲೋಟ್ರೋಪಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 250 kg ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನ ತಗೋಣ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಒಂದು ಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ 250 kg ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಅದೆಷ್ಟು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಾಡರಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೂಲಕನ ಅದು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓವರಾಲ್. ಅದೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದು ಮಿಥೆಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೆಲೋಟ್ರೋಫಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಣ ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಣ. ಆ 250 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟನ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ 25 ಟನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ yeast ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಂಗಲ್ source ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ cyanobacter spirulina source ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಥೆಲೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಥೆಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೆಲೋಟ್ರೋಪಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಯೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಸೋರ್ಸು ಈಗ 250 kg ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಅದು 200 ಗ್ರಾಮನ್ನು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನೀಸನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 25 ಟನ್ಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದೇ ಫೆಮೈನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಹಸುವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಪೈರಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರೋವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ನಾವೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ there are some methodologies in the plant breeding. In a short period of time we can get a many number of saplings ಅಥವಾ many number of individuals. ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೋಲನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವು ಬೇಕಾವಾಗ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಟೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸನ್ನು ಸೈಬ್ರಿಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕರೆಯೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್? ಏನು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ರೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟಿಶ್ಯೂ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? Group of cells having common origin or similar origin and perform similar function. They are tissues. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂನು ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಕಲ್ಚರ್. ಡು ಯು ನೋ ವೈ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ನೇಚರ್? ಯಾಕೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ವೈ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಶೂಟ್? ರೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ವೈರಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಎಸ್, ಒಂದು ಅದು ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಲೆಟಸ್ ಸಿ. ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು? ಆಕ್ಸಿನ್. ಅದೇ the rich concentration of auxin makes the virus free in the meristem regions. Okay, so repeated and immediate cell division with auxin rich concentration in the apical region makes the plant which are virus free. Let's see agare hege yield ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. That is tissue culture. So as we know, tissue means the group of cells which are having the common origin and similar function. ಆದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್? ಆಗರೆ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಾವೀಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅನಿಮಲಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ aseptic or contamination free condition in an in vitro method. In vitro method ಅಂದ್ರೇನು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವೆರೈಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ರೋಮಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಸೆಲ್ in which that has been cultivated in an ideal conditions in aseptic media and in vitro conditions. In vitro conditions light temperature ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಆದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸೌರ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೌರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್? ಆ ಸೌರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It may be the any part ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, that any part of the plant which is used in the tissue culture to culture the new organism. ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ then it is an explant. That may be leaf, that may be pollen grain, that may be the shoot system part, or that may be root system part. But it should have ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೇನ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್
ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಿಪೊಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Those totipotents are used as an explant in tissue culture. So that explant is nothing but any part of that plant which is having totipotency. That's it. Agare, is it easy to culture the new organisms through the tissue culture? No, it requires some special conditions. First and foremost, we require media. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾರೆ? ದ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಐಡಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಒಂದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಅಗ್ಯಾರೋಸ್ ಆರ್ ಅಗಾರ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ನಮಗೆ ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಗಾರೋಸ್ ಆರ್ ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೆಲಾಟೋಫೋರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಜೆಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಕೌನ್ರೇ ಬಾಪ್, ಏನಿದು ಬಾಪ್ ಏನ? ಸಾರಿ, ಏನು ಹೇಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನೋಪ್ಯೂರಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಮೇಸ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಮೇಸ್ ಕರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಪ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ರೂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಶೂಟನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಿನ್. 2,4 ಡೈಕ್ಲೋರೋಡೈಫಿನಲ್ ಅಮೈನ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2,4D ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ 2,4D ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಯೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗೋ, ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗೋ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಿನ್ ಇಮ್ಯುನೋಫಿಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, the media will be prepared either in the form of solidified or in the liquefied nature. That media should have essential nutrients in an ideal concentration, depends on the plant source we are developing. That should have the main two hormones called auxin and cytokinin. Here the auxin source is dependent on the 2,4D and the cytokinin is by the benzyl aminopurine. So BAP, right? ಈ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಟೋಟಿಪೊಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಂಗಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್.
ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಓದೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸಿಂಗ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 70% ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆದರೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 70% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ 70% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇನಾದ್ರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು ಕೂಡ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸರ್ ಒನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದೇನೋ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಗ್ಲೌಸ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸ್ಲಿ ಕಾಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಟನ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ 70% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು, ಸರ್ಫೇಸ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ವಿ ರೇಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆರಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಸ್ಟೆರಲೇ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ಡ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಆನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೇಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬೀಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್, ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದವನು ಪೆಟ್ರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆಟೋಕ್ಲೇವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಭಾಳಷ್ಟು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಕ್ಲೇವಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕುಕ್ಕರ್ಲಾದರೆ ಅಮ್ಮ 3 ವಿಜಲ್ ಹೊಡಿಲಿ ಅಂತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಶಸ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್. ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾನ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಗಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಟಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದೇ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 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 4-5 ಕಡೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 20% ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಆದರೆ ಕಾಟನನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು, ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಮೂಲನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ವೆನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ರೂಟ್, ಅದನ್ನು ರೈಸೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಸೋ ಅಂದರೆ ರೂಟ್, ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಪ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನು ನಾರ್ಮನಿ ಬೋರ್ಲಾಂಗ್ ರಿರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹೈ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರೂಟರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ cytokinin. So oxygen is more than the cytokinin, then it initiates what? If oxygen is less than the cytokinesis, it initiates shoot first. ಆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗಿಗೆ ಅವ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒನ್ಸ್ ದ ಶೂಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಶೂಟನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಶೂಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in a short period of time, enhancing the more number of saplings or plantlets, that development method is called micro propagation. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷ ಕಂಟೆಂಟೇ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಈ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಬೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಆನಂತರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ SSCP ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಹೇಳಿದೆ: ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್. 3 ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಬ್ರಿಯೋನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಜೆನರಿಕ್ ಯಾವುದು,
ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್ ಯಾವುದು, ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.